Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Padakamalaṁ Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanitangscha Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Salakaya Chaksun Militang Jena Tasmai Sri Gurave Namo Namo Srishtang Manumapi Sachiputra Matra Sarupam Rupam Dasyagrajam Rupuring Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasang Prapto Yasya Vrathita Kripaya Sri Gurung Tang Natosmi Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namo Anarpita Charing Chirat Korone Avatirna Kalau Samarpaitum Jalarasang Savokti Sriyam Hari Purata Sundara Duti Kadam Vasandipito Sada Hidaya Kandare Spuratu Na Sachinandana Ananda Lilamaya Vigrahaya Hemavadivvachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Ratharura Saradodi Padabi Nilachalapate Adabrupemarmis Puritanatanullasa Vivasa Sahar Sangayadvi Paribrita Tanu Vaishnava Janai Sachaitanya King Me Punarapi Disar Jasati Padam Aham Kanaka Katakiku Samagauradustaksito No Dosa Lavadarshida Vivida Dosa Purne Apite Iti Prabhanya Dhiya Kripana Vatsala Tvang Bhaje Sachi Sudamai Prabhu Kuru Mukunda Mande Kripam Panchadatthatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavatarang Bhaktakham Namami Bhakta Shaktikam Jai Rup Sanatan Bhatta Raghunath Srijiv Gopal Bhatta Das Raghunath Ei Chai Gosair Kori Charana Bandhan Ja Haite Vignanas Avishta Puran Vrindavai Tulasi Devvai Priyavai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatai Namo Namo He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Fullendi Varakanti Mindu Vadanam Varavatang Sapriyam Srivastanko Mudara Kostubadharam Pitambaram Sundaram Gopinang Nayanotpalarchitatanum Go Gopasanghabritam Govindam Kalavenu Vadanaparam Dibbanga Bhushanam Bhaje Varapidabhiramang Mridamadatilakam Kundalakranta Gandam
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং সাধরে ন্যস্তবেনুম শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গম রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য়া বন্দে বৃন্দাবনস্থম যুবতী শতবৃতম ব্রহ্মগোপালবেশম। অয়ি নন্দ তনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়। ওং নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্ত হেতবে বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমো। নমো কমলনেত্রায় নমো কমলমালিনে নমো কমলনাভায় নমো কমলাপতে নমো। মত্তুল্য নাস্তি পাপাত্মা ন অপরাধী চ কশ্চন পরিহার্য লজ্জা মে কিং ভুবে পুরুষোত্তম। হে গোপালক হে কৃপা জলনিধে হে সিন্ধু কন্যাপতে হে কংসঘাতক হে গজেন্দ্র করুণাপারিণ হে মাধব হে রামানুজ হে জগত্রয় গুরু হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম। হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। গোবিন্দানন্দিনী রাধে গোবিন্দ মনমোহিনী গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। তরুণ অরুণ যিনি সিন্দুরের মণ্ডলী জয়ছে অলিমত্ত ভরে মলয় জগন্ধিনী। ভুরুর ভঙ্গিম কোটি কোটি কামগঞ্জিনী বন্দিয়ে শ্রীপাদ পদ্ম বিশ্বভানুনন্দিনী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। পরম আরাধ্যতম শ্রী গুরুবর্গের পাদ পদ্মের কৃপা ভিক্ষা করে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসবের সমাপ্তি লগ্নে ভাগবত কথা সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবসে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি। কৃষ্ণ মথুরা লীলা সমাপ্ত করলেন মুচুকুন্দের দ্বারা কালযবনকে বিনাশ করবার পর মান্দাতা তনয় মুচুকুন্দ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন বৃদ্ধ গর্গাচার্যের কথায় তিনি জেনেছিলেন নিদ্রাবর দেবতাদের কাছ থেকে নেওয়ার পর নিদ্রা যেদিন ভঙ্গ হবে সেই দিন তার কৃষ্ণ দর্শন হবে। তিনি কৃষ্ণ দর্শন পেয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বে
জীবনের শেষ ভাগে সেই সময় কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ভক্ত সঙ্গের প্রার্থনা। ভবাপবর্গ ভ্রমত যদা ভবেজ্জনস্য অচ্যুত সৎসমাগম সৎসঙ্গম জরি তদৈব সদ্গত পরাবরে সে তৈ যায়তে রতি। ভাগবতের একটা সিদ্ধান্ত, অমূল্য সিদ্ধান্ত, চূড়ামণি শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক। ভবাপবর্গ ভ্রমতু যদা ভবেজ্জনস্য অচ্যুত সৎসমাগম। যখন জীবের ভব বা সংসার গতির থেকে মুক্তির সময় আসে, ভবাপবর্গ ভ্রমত, জীব এই সংসার চক্রে ভ্রমণ করতে করতে যখন সুকৃতিলব্ধ জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন তার মহাজনের, মহাপুরুষের দর্শন হয়। যারা এই জন্মে মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছেন, তার মানে এটা বোঝাচ্ছে যে তাদের সংসার ক্ষয়ের সময় এসেছে। যদা তদা, যে সময়ে সংসার ক্ষয়ের সময় আসে, সেই সময়ই মহাজনের দর্শন হয়। ভবের জনস্ব সমাগম, তোমার জনের সাক্ষাৎকার হয়। নিষ্কপটে যারা হরিভজন করেন, যারা হরির হয়ে হরির ভজন করেন, যারা হরির ভক্তির দ্বারা হরিকে আকর্ষণ করেন, সেই সকল মহাজন তার দর্শন হয়। সৎসঙ্গম জরি তদৈব সদ্গত পরাবরে সে তৈ যায়তে। যখনই সাধুর সমাগম হয় জীবনে, সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখনই পরাবরেশ হরিতে রতি উৎপন্ন হয়। হরিতে শ্রদ্ধা জাগে, হরিতে বিশ্বাস জাগে, হরিতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। জরাসন্ধ নিয়ে এসেছিলেন কালযবনকে, যুদ্ধে অজেয় এবং খুব পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে কৃষ্ণ বলরামকে আজকে ইনি শেষ করে দেবেন। কিন্তু মুচুকুন্দের দ্বারা তার মৃত্যু এবং তারপরে শেষবারের মতো যখন জরাসন্ধ মথুরাপুরী আক্রমণ করলেন, কৃষ্ণ দেখানো, লোক দেখানো কি করলেন, বলরামকে নিয়ে একটি পর্বতে উপরে চললেন। পর্বতে লুকিয়ে যাওয়ার ভান করলেন। তখন জরাসন্ধ বুদ্ধি করে পর্বতের চতুর্দিকে অগ্নি সঞ্চার করলেন। অসুরদের বুদ্ধি এইভাবেই, এই প্রকারেরই হয়। তারা যেহেতু নিজেদেরকে বুদ্ধিমান মনে করেন, অতএব তারা নির্বুদ্ধি সম্পন্ন। কৃষ্ণ বলরাম ওই পর্বতের উপর থেকে লম্ফ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তিনি দ্বারকাপুরীতে 12 যোজন বিস্তৃত এক পুরী নির্মাণ করালেন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে, এবং সেই স্থানে সমস্ত যাদবগণকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এদিকে জরাসন্ধ ভাবলেন কৃষ্ণ বলরাম অগ্নি সংযোগে মারা গিয়েছেন এবং উৎসব করতে লাগলেন। এখানেই মথুরা লীলার শেষ সমাপ্তি এবং কৃষ্ণের দ্বারকা লীলা শুরু হয়। দ্বারকা লীলা প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষ্ণ
তার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিষী রুক্মিণীকে বিবাহ করলেন। ন গৃহম উচ্যতে, গৃহিণী গৃহম উচ্যতে। গৃহিণীর দ্বারাই গৃহকার্য শুরু হয়, তাই কৃষ্ণ সংসার লীলা করলেন। তার সংসার লীলা সংসারের অনিত্যতাকে বোঝানোর জন্য তার সংসার লীলা। এবং তিনি ক্রমে 16,108 মহিষীকে বিবাহ করলেন ক্রমে। তার মধ্যে জ্যেষ্ঠা তিনি হচ্ছেন রুক্মিণী, রাধারানীর অংশে আবির্ভূতা ভীষ্মকরাজ কন্যা দুহিতা এবং বিদর্ভ নগরের কন্যা রুক্মিণী। বিদর্ভ বর্তমানে নাগপুর, ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র প্রদেশে। সেও এক অদ্ভুত কথা, রুক্মিণী বিবাহ কথা। অসুর বিধানে, আসুরিক উপায়ে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করেছিলেন। এ সংসারে যা কিছু দেখা যায় সচরাচর সবই সেই সত্য বস্তুর ছায়া। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে যেভাবে বিবাহ করেছিলেন তার বিকৃত প্রতিফলন এ সংসারে দেখা যায়। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবের সত্যতা সেটা সারগ্রাহীগণ গ্রহণ করতে পারেন, সকলে পারেন না। রুক্মিণীর রূপ গুণশীল, রুক্মিণীর ভক্তি, রুক্মিণীর কৃষ্ণ প্রতি তার যে প্রেম সেটা অনবদ্য। কৃষ্ণ তাই প্রথম মহিষী রূপে তাকে বরণ করেছিলেন। সেই কথা আমরা ভাগবতে মথুরা এবং দ্বারকার লীলার অন্তর্গত আমরা দশম স্কন্ধের 52তম অধ্যায়ে আমরা শ্রবণ করতে পারি। ভীষ্মক রাজ দুহিতা, একমাত্র কন্যা, 4 ভাই, রুক্মী হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি চান তার বন্ধু, প্রিয় বন্ধু শিশুপালের সঙ্গে তার একমাত্র ভগিনীকে বিবাহ দেবেন, আদর করে সুন্দর করে ঘটা করে বিবাহ দেবেন, এরকম ঠিক করেছে। কথা কানাকানি হচ্ছিলই, কিন্তু ঘটনা অন্যরকম লেখা ছিল। কৃষ্ণ গুণ যিনি শ্রবণ করেছেন, কৃষ্ণের রূপের বর্ণন যিনি শুনেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্ণে, কর্ণ দ্বারা তার রূপসুধা, তার গুণাবলী যিনি শ্রবণ করেছেন, অন্য কোনো পার্থিব পুরুষের সঙ্গে কোনো নারী বিবাহ করতে পারেন না। রুক্মিণী একজন সেই রকম মহিলা ছিলেন যিনি ভীষ্মক রাজার দরবারে বিভিন্ন দূর দূর থেকে অতিথিরা আসতেন, মথুরা প্রদেশ থেকে যারা আসতেন তাদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের কথা আলোচনা হতো ভীষ্মক রাজের সঙ্গে। রুক্মিণী গৃহের অভ্যন্তর থেকে সেই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ, বৃন্দাবন বিহারী কৃষ্ণ, সেই বেণুবাদনশীল কৃষ্ণ, সেই গোপীলম্পট কৃষ্ণ, তার মহিমার কথা শুনতেন, তার অপূর্ব রূপের কথা, তার অপূর্ব গুণের কথা
অন্তর্মহল থেকে শুনে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, কৃষ্ণকে প্রতিরূপে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলা হন এবং মনে মনে কৃষ্ণকেই প্রতিরূপে তিনি গ্রহণ করবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শ্রুত্বা ভুবন সুন্দরং বরং তে নির্বিবিশ্ব কর্ণ বিবরৈ হরত অঙ্গতাপম রূপং দৃশাং দৃশিমতাং অখিলার্থ লাভান চিত্রং আবিশতি মনো আবিশতি অপত্রপং মে। রুক্মিণী তিনি একটা চিঠি লিখছেন, চিঠির প্রথম শ্লোকে যখন বিবাহের সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছিল, 3 দিন বাকি ছিল বিবাহের, রুক্মিণী কোনো উপায়ন্তর না দেখে তিনি একটি চিঠি লিখলেন। কৃষ্ণের প্রতি চিঠিটা লিখছেন এবং একটি ব্রাহ্মণের দ্বারা দ্বারকাপুরীতে পাঠাচ্ছেন কৃষ্ণের হাতে সেই চিঠিটা দেওয়ার জন্য। শ্রুত্বা গুণান ভুবন সুন্দরং বরং তে নির্বিবিশ্ব কর্ণ বিপরৈ হরত অঙ্গতাপম। হে ভুবন সুন্দর কৃষ্ণ, তোমার গুণের কথা শুনে, হে ভুবন সুন্দর বর, তোমার গুণের কথা শুনে কর্ণ বিবরৈ হরত অঙ্গতাপম। যেদিন থেকে তোমার গুণের কথা কানের কুহরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সেই প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অঙ্গতাপ, মনস্তাপ, আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আদি তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল। হরত অঙ্গতাপ। কৃষ্ণের রূপের কথা, তার গুণের কথা, তার লীলার কথা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে কান দিয়ে শ্রবণ করা যায়, ত্রিতাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হরত অঙ্গতাপম। রূপং দৃশাং দৃশিমতাং অখিলার্থ লাভান। তোমার রূপ চক্ষুধারী জীবের জন্য অখিল অর্থলাভ। তোমার রূপ দেখা, চক্ষু দিয়ে তোমার রূপ সখী হে কিবা সে রূপের মাধুরী, দেখিলে নয়ন হয় অচেতন ঝরে প্রেমময় বাড়ি। রূপং দৃশাং দৃশিমতাং অখিলার্থ লাভান। যিনি দুটো চক্ষু দিয়ে আপনার ওই রূপ দেখেছেন, অখিলার্থ তিনি লাভ করেছেন। আর জগতের কোনো প্রকার অর্থের তার প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্বার্থপূর্ণ হয়েছেন, স্যাটিসফাই হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে। কৃষ্ণকে দেখা, কৃষ্ণকে পাওয়া, এর উপরে আর কোনো পাওয়ার জিনিস থাকে না। চিত্রং আবিশতি। চিত্তটা ওই তোমার রূপের কথা শুনে, তোমার গুণের কথা শুনে চিত্তটা তোমাতে আবিষ্ট হয়েছে। আমি লজ্জা ত্যাগ করে তোমাকে পত্র লিখছি। অপত্রপং মে, আমি নির্লজ্জ হয়ে তোমাকে পত্র লিখছি।
বিবাহের পূর্বে, অর্থাৎ পূর্বে নয়, মাত্র 3টি রাত্রি বাকি রয়েছে। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখছেন, ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিচ্ছেন, কৃষ্ণের প্রতি লিখছেন, যাকে তিনি কোনোদিন দেখেন নাই, যার রূপটা কান দিয়ে শুনেছেন, যার গুণের কথা কানে প্রবেশ করেছে মাত্র। কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে 6-7টি শ্লোক লিখেছেন। উত্তম শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণকে জানিয়েছেন নিজের কথা। আমি আপনাকে পত্রের মাধ্যমে আমার লজ্জা পরিত্যাগ করে আপনাকে জানাচ্ছি যে যেদিন আপনার রূপ শ্রবণ করেছিলাম সেই দিন আপনাকেই আমি প্রতিরূপে বরণ করেছি। আপনি আমাকে কৃপায় আপনার পতিত্বে আমাকে স্থান দিন, গ্রহণ করুন। যদি মনে করেন যে আমি এক অযোগ্যা, তুমি কি এমন পুণ্য করেছো যে আমার পত্নী রূপে স্থান পেতে পারো, যদি এরকম আপনার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে তার উত্তরে আমি বলছি, পুত্রেষ্ট দত্ত নিয়মব্রত দেব বিপ্র গুর্বর্চনাদিভি অলম ভগবান পরেশ আরাধিত যদি গদাগ্রজ এত্ত পানিং গৃহ্ণাতু মেন দমঘোষ সুতাদয় অন্যে। আমার যদি পূর্বজন্মে কোনো কূপখোদন, ইষ্ট আরাধনা, ব্রত, দান, যজ্ঞ, তপস্যাদি বা গুর্বার্চন, গুরু পিতৃপুরুষ বা গুরুজনদের অর্চন রূপ পুণ্য আমার যদি কোনো থেকে থাকে, তাহলে ভগবান হে পরেশ, এইভাবে যদি গদাগ্রজ আপনার আরাধনা আমি করে থাকি, তাহলে আপনি এসে আমার পানি গ্রহণ করুন। এর তো পানি গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষ সুতাদয়। দমঘোষ সুত শিশুপাল অথবা অন্য কোনো মানব যেন আমার পানি গ্রহণ করতে না পারে, আমাকে যেন তার পানি গ্রহণ করতে না হয়। যদি বলেন এক জন্ম বা কয়েক জন্ম তোমার যা পুণ্য তোমার জমা হয়েছে সেটা সাফিসিয়েন্ট নয়, তার দ্বারা তুমি আমাকে পেতে পারো না, তাহলে আমি ব্রহ্মচারিণী হয়ে কয়েক জন্ম অপেক্ষা করব, যে পর্যন্ত আমার পুণ্য বা আমার দান ব্রতাদি ক্রিয়া যে পর্যন্ত পূর্ণ না হয়, 100 জন্ম, কোটি জন্ম পর্যন্ত তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব, তথাপি তুমি আমার প্রাণনাথ হও। এরকমভাবে রুক্মিণী চিঠি লিখছেন সেই ব্রাহ্মণের হাতে, আপনি আমাকে যদি মনে করেন যে আমার যোগ্যতা রয়েছে বা আপনি যদি আমাকে কৃপায় আপনার দাসী রূপে নিযুক্ত করতে চান, তাহলে আপনি আমাকে অসুর বিধানে বিবাহ করুন, আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। বিবাহের পূর্বদিন অম্বিকা মন্দিরে পুজো করবার জন্য আমাকে কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই সময় আপনি রথে করে আসুন, আমাকে আমার পানি গ্রহণ করে আমাকে রথে চড়িয়ে আপনি আসুরিক বিধানে আমাকে দ্বারকায় নিয়ে চলুন, আমাকে আপনার পত্নীর স্থান দিন।
এরকম বলছে। তার ৬-৭টি শ্লোক, তার মধ্যে যে প্রাণ ছিল রুক্মিণীর, তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, তার মধ্যে যে কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসা, সেই শ্রদ্ধা, সেই ভক্তিটাই কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করেছিল এবং কৃষ্ণ রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকে দিয়ে চিঠি পাঠালেন, চিঠি পাঠিয়ে ব্রাহ্মণের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন রুক্মিণী। এদিকে বিবাহের সব কিছু রেডি। পূর্বদিন যেদিন তাকে অম্বিকা মন্দিরে পুজো দিতে নিয়ে যাওয়া হবে, ভীষ্মক রাজ দরবারের মধ্যেই, সেই দিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ আসছেন না দেখে রুক্মিণী বিচলিত রয়েছেন, চঞ্চলা হয়েছেন, ছটপট করছেন যে কোনো ভালো সংবাদ কি আসবে। এরকম করছেন এমন সময় কোনো শুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন। তখন মনে মনে চিন্তা করলেন যে আজ বুঝি কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এদিকে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের কাছে দ্বারকাপুরীতে নিয়ে গেছেন, খুব সহজ রাস্তা ছিল না। দ্বারকাপুরীর গেটেতেই অপেক্ষা করছিলেন যেখানে প্রবেশ রয়েছে কি না। দারোয়ানরা বললেন, ওহে ব্রাহ্মণ, তো ব্রাহ্মণদের জন্য এখানে অবারিত দ্বার, তুমি কোনো চিন্তা করো না, ভিতরে যাও, তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করবে, যাও। গেলেন, চিঠিটা দিলেন, ব্রাহ্মণ্যদেব কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সেবা করলেন, অনুমতি দিলেন যে হ্যাঁ আমি আসছি, তুমি যাও। ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন, বারবার দেখছিলেন রুক্মিণী ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ব্রাহ্মণের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ সারথীকে ডাকলেন, রথ নিয়ে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে পরদিবস রওনা হলেন। যখন সেই বিদর্ভ নগরে পৌঁছলেন, ভীষ্মক রাজ এবং তার কনিষ্ঠ পুত্র তাকে অভ্যর্থনা করলেন, তাকে কৃষ্ণকে চন্দন মাল্য আদির দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন। অন্তরে ভীষ্মক এবং তার অন্যান্য তার পুত্রগণ তারা রাজি ছিলেন, কৃষ্ণকেই আমার কন্যার বিবাহ কৃষ্ণের সঙ্গে হোক। তাই তারাও অপেক্ষা করছিলেন কিছু ঘটনা ঘটবে। এদিকে সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত রাজন্যবর্গ এসেছেন। শিশুপালের পক্ষীয়, শিশুপালের ফেভারিট যে সকল রাজাগণ, দন্তবক্র, জরাসন্ধ, এরা সব এসেছেন। বন্ধুর বিবাহ দেখবেন, চতুর্দিকে কড়া পাহারা। সখীগণ পরিবৃত হয়ে রুক্মিণীকে অম্বিকা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রণাম করাবার জন্য। রুক্মিণী দেবী তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে যাচ্ছেন, রাজন্যগণ সকলে দুই দিকে সারিবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, সেনাগণ রয়েছেন। রুক্মিণী দেবী মন্দিরে গিয়ে বস্ত্র উন্মোচন করে দেবীকে দর্শন করে প্রণাম করে বললেন, দেবী কৃষ্ণ আমার পতি হোক। এইরকম যদি ভক্তি শ্রদ্ধা ভগবানের প্রতি থাকে তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাকে গ্রহণ করেন।
মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়েছেন, এমন সময় রথে করে কৃষ্ণ বলরাম পৌঁছলেন। রুক্মিণীকে কৃষ্ণ হাত ধরে রথে উঠালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রথ দৌড়ালেন। আর রাজন্যবর্গ কিছুক্ষণের জন্য তারা মোহিত হয়ে থাকলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজা রুক্মিণীর রূপেতেই আকৃষ্ট ছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন, রুক্মিণীকে যদি আমি বিবাহ করতে পারতাম তাহলে কত না সুন্দর হতো। এই মোহতে তারা আবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ রুক্মিণী জানতে পারলেন যে রুক্মিণী নেই, কৃষ্ণ হরণ করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে দৌড়ালেন, যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বলরামের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, পরাস্ত হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন যে আমি রুক্মিণীকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে আমি আর এই বিদর্ভ রাজপুরীতে আর ফিরে আসব না। ভোজকট নামক এক স্থানে তিনি গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে বলরাম সকলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত করে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। জয় জয়কার হলো, সকলেই আনন্দে রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ প্রদান করলেন। পরবর্তী প্রসঙ্গে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ কিছুটা ভাগবত বর্ণন করেছেন। পিতা সত্রাজিৎ রাজা সূর্যের কৃপায় সমন্তক মণি পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ তার কাছে মণি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দেন নাই। পরবর্তীকালে তার ভাই প্রসেনজিতের মাধ্যমে জঙ্গলে বাঘের দ্বারা মারা যান প্রসেনজিৎ এবং মণি হরণ করেন। বাঘকে মেরে সেই বনে জাম্ববান তিনি ওটাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ রাজা মনে করলেন কৃষ্ণই চক্রান্ত করে সমন্তক মণিটা আমার কাছে নিয়েছেন। সেই থেকে কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ শত্রুতা হলো সত্রাজিৎ রাজার। পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে ভগবান যখন জানতে পারলেন জাম্ববানের কাছে মণিটা রয়েছে, ভগবান নিজে গিয়ে 28 দিন তার সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই মণি সহ জাম্ববানের কন্যা জাম্বুবতীকে নিয়ে এলেন এবং মণি নিয়ে এলেন। পরবর্তীকালে মণি সত্রাজিৎকে দিয়ে সত্রাজিৎ রাজার কাছ থেকে তার কন্যা সত্যভামাকে নিয়ে এলেন। এইভাবে ক্রমে অষ্টমহিষী, মুখ্য মহিষী তাদের বিবাহ করলেন। পরবর্তীকালে নিজ পুত্র নরক তার দ্বারা রক্ষিত 16,000 স্ত্রী নারীকে তা বন্ধ করে রেখেছিলেন। যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করে 16,108 মহিষীকে বিবাহ করে কৃষ্ণ একটা বিরাট সংসার পাতালেন। আমরা মনে করি যে আমাদের সংসার পাতানো যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু ভগবান তিনি যে কত বড় সংসারী, তিনি তার সংসার লীলার মাধ্যমে জগৎকে দেখিয়েছেন। জীব আমার ভোক্তা, আমার ভোগ্য, আমি তার ভোক্তা। এই সাধারণ শিক্ষা, গভীর শিক্ষা জগৎকে জানাবার জন্য তার সংসার লীলা। তিনি বিরাট সংসার করলেন। প্রত্যেক মহিষী তাদের গর্ভে 10 জন করে পুত্র হলো। কৃষ্ণ বিরাট সংসার করছেন। রুক্মিণী তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মহিষী। রুক্মিণীর মনের মধ্যে একটা গর্ব ছিল, সূক্ষ্মাকারে জন্মেছিল যে আমি কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিষী। সেই গর্বকে খণ্ডন করবার জন্য, চূর্ণ করবার জন্য কৃষ্ণ প্রকারান্তরে এক লীলা করলেন।
তিনি একদিন পরিহাস ছলে রুক্মিণীকে পরীক্ষা নিলেন, রুক্মিণীর গুণের পরীক্ষা নিলেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন রুক্মিণী তিনি হচ্ছেন সরল স্বভাবা, সত্যভামা ছিলেন বাম্য স্বভাবা। কৃষ্ণ তাই রুক্মিণীর সঙ্গে পরিহাস ছলে তার পরীক্ষা নিলেন। একদিন কৃষ্ণ পালঙ্কে শুয়ে রয়েছেন, রুক্মিণী সখীগণ সহ তিনি চামর বেজন করছেন কৃষ্ণকে। খুব খুশি মনে কৃষ্ণ রয়েছেন, রুক্মিণীও খুব আদরপূর্বক চামর বেজন করছেন। এমন সময় কৃষ্ণ পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হলো কৃষ্ণের। তিনি পরিহাস ছলে রুক্মিণীকে বলছেন, রুক্মিণী তুমি কোথাও একটা ভুল করেছ। আমাকে বিবাহ করা তোমার এই যে একটা নিজ ডিসিশন চয়েস, এটা কোথাও ভুল হয়েছে তোমার। আমি একটা নির্ধন, ব্রজে গরু চড়াতাম, গাভীকেই ধন মনে করতাম, আর কোনো পয়সা কড়ি বাড়ি গাড়ি এগুলোকে কিছুই জানতাম না। তুমি একজন নির্ধনকে পতিরূপে স্বীকার করেছ। আমি উদাসীন, আমি কোনো কিছুতেই লিপ্ত নই, আমি অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকি। সকলেই তা জানে, বিশেষ করে আমার ভক্তরা তা জানেন। কিন্তু তুমি একজন উদাসীন লোককে বিবাহ করেছ, উদাসীন লোককে নিয়ে সংসার হয় না। কৃষ্ণ বললেন, শিশুপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়ার কথা ছিল, বিরাট ধনী সৈন্য সামন্ত রাজন্যবর্গ নিয়ে তুমি রাজরানী হয়ে থাকতে, কিন্তু তোমার শিশুপালকে বাদ দিয়ে আমাকে গ্রহণ করা, এটা তোমার ভুল হয়েছে। বলছেন আমাকে যারা ভালোবাসেন তারা প্রায়ত নির্ধন, নির্ধনের আমি ঈশ্বর, তাই আমাকে বিবাহ করা তোমার ভুল হয়েছে। এরকম কয়েকটি পয়েন্টে বললেন রুক্মিণীকে খেপিয়ে তুলবার জন্য, রুক্মিণীকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। যখন এসব কথা বলছেন, রুক্মিণী শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে গেলেন, মূর্ছিত হয়ে গেলেন, হাত থেকে চামর পড়ে গেল, তিনি ধপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন মূর্ছিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ তাকে পালঙ্ক থেকে উঠে তাকে নিজ হাত দিয়ে তাকে ধরে তাকে উঠালেন, তাকে বসালেন কাছে। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে এই রুক্মিণীর কত সরলতা রয়েছে, আমার কথাগুলোকে ঠিক সত্য করে ধরে নিয়েছে। এই বলে তার দাসীরা ছিলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং নিজে হাতে তার শুশ্রূষা করে যখন রুক্মিণী সুস্থ হলেন, তখন রুক্মিণী ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, কৃষ্ণ যে সকল কথা বলেছেন তাকে তার উত্তর দিতে লাগলেন। বলছেন, হে প্রভু, আমি কিন্তু সব জেনে শুনেই আপনাকে বিবাহ করেছি। আমি জানি
আপনি নির্ধন, আমি জানি আপনি উদাসীন, আমি জানি আপনি শিশুপালের ভয়ে পলায়ন করে পর্বত গুফায় লুকিয়ে গিয়েছিলেন, পর্বতের উপরে গিয়েছিলেন। আমি জানি আমার আপনাকে শিশুপালকে বাদ দিয়ে আপনাকে পতিরূপে বরণ করা এটা আমার ভুল হয়নি। আমি জেনে শুনে আপনাকে ঠিক করেছিলাম, আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছিলাম, আপনার কৃপা ভিক্ষা করেছিলাম এবং আপনি আমাকে কৃপায় গ্রহণ করেছিলেন। আমি জানি যে আপনার ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বন্দিত আপনার পাদ পদ্ম, আপনি নির্ধন কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাগণের দ্বারা আপনি বন্দিত, স্তুত। আমি জানি আপনি জরাসন্ধের ভয়ে লুকিয়ে যান নাই। জরাসন্ধ বুঝতে পারে যেন যে কৃষ্ণ আমাকে ভয় পেয়েছে, এই অভিনয় মাত্র করেছিলেন। আমি জানি দিন যারা অর্থহীন দরিদ্র তারা আপনার প্রিয়, কারণ তাদের চিত্ত নম্র, তারা সরল, তাদের মধ্যে গর্ব অহংকার আদি থাকে না, তাই আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন। আমি জানি যে আমি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে আমি চিন্তা করেই আপনাকে পতিত্বে বরণ করেছি, কারণ আমি জানতাম যে এই সংসারে কৃমি কীট ভক্ষ, শৃগাল ভক্ষ মানবের নরশরীর আমার ভোগ্য হোক, আমার ভোগের বস্তু হই আমি তাদের, এটা আমি জানি, এটা আমি জেনে শুনেই আমি এটাকে স্বীকার করেছি আপনাকে। এ সকল কথা বললেন। তখন কৃষ্ণ বললেন যে আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি যা তোমাকে বললাম এটা ভুল, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি, কারণ তুমি যখন নিষ্কপটভাবে আমাকে একটা পত্র লিখেছিলে ব্রাহ্মণের মাধ্যমে, সেই পত্রের ভাষা, তার মধ্যে যে শ্রদ্ধা, তার মধ্যে যে ভক্তি, তার মধ্যে যে সরলতা ছিল, সেটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তুমি ব্রাহ্মণের হাতে চিঠি পাঠিয়ে যে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ না আসছে সে পর্যন্ত তুমি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, আমি তাতেও শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি। আমাকে পাওয়ার জন্য তোমার ভ্রাতাকে আমি বিরূপ করেছি এবং তোমার ভ্রাতাকে পরবর্তীকালে আমি হত্যা করেছি, রুক্মিকে, এবং রুক্মিকে হত্যা করা হয়েছিল। ভগবান পরবর্তীকালে তাকে হত্যা করেছিলেন। এবং তুমি যে সেই ভ্রাতার বিরহ সহন করেছিলে, আমাকে পাওয়ার জন্য ভ্রাতার বিরূপকরণেও তুমি একটা কথাও পর্যন্ত বলো নাই, এবং তুমি আমাকে না পেলে যে দেহত্যাগ প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমি সেই সকল কারণে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে এই কথা বললাম। এই বলে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। আবার স্বাভাবিক হলো। সুখদেব গোস্বামী বলছেন বা গোস্বামীগণ বলছেন, এই সকল লীলা, রুক্মিণীর সঙ্গে যে পরিহাস লীলা, এটা সুরত বিষয়ক একটা নরমুক্তি। এই নরমুক্তির দ্বারা কৃষ্ণ
মনুষ্যলীলার অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। রুক্মিণীকে তার ভক্তি বা তার প্রীতির পরীক্ষা ছাড়াও তিনি সুরত লীলার মধ্যে যে একটা নর্মুক্তি জড়জগতে যেটা এখন ছায়ারূপে দেখা যায়, সেটা যে তিনি মানব লীলার একটা অনুকরণ মাত্র এটা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের জানা উচিত যে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন এবং প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রনাভ অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রপৌত্র। কৃষ্ণ যখন পরবর্তীকালে যদুবংশ ধ্বংস করিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, সেই সময় একমাত্র বজ্রনাভই অবশিষ্ট ছিলেন পৃথিবীর বুকে, যার দ্বারা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারিত হয়েছিল। বজ্রনাভ তিনি ব্রজের বিভিন্ন স্থানে স্থানে কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন, কৃষ্ণের লীলাভূমিগুলোকে উদ্ধার করেছিলেন কিছু কিছু। রুক্মিণীর প্রতি তার প্রিয়ত্ব ধর্মই এটার কারণ ছিল। এরপরে আমরা দেবর্ষি নারদের দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের সংসার লীলা দর্শন ভাগবতে বর্ণন রয়েছে। নারদ ঋষি তিনি পূর্বেই তিনি পাস পেয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরবেন। দক্ষ প্রজাপতি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি কৌতূহলবশত ঠিক নয়, বাহ্যত কৌতূহলবশত দ্বারকা এলেন তা নয়, কিন্তু কৃষ্ণের লীলা তার মহিমাকে তুলে ধরবার জন্য জগতে তিনি হঠাৎ করে একদিন দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ একজন, অথচ 16,108 মহিষীকে নিয়ে কিভাবে এই দ্বারকাপুরীতে সংসার লীলা করছেন, বাহ্যত এই কৌতূহল নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন। প্রথমেই দ্বারকাতে প্রবেশ করে তিনি রুক্মিণীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে কৃষ্ণ নরমুক্তি করছেন, এবং পট করে কৃষ্ণ দেবর্ষিকে দেখে তিনি তাকে নমস্কার করে দেবর্ষিকে সম্মান করে তাকে বসিয়ে বললেন, দেবর্ষি তুমি হঠাৎ তোমার আগমন? কৃষ্ণ বললেন যে আমি একটু দেখতে এলাম আপনি কি করছেন এখানে। আপনার সমুদ্রতুল্য লীলা, সেই লীলার একটু বিন্দু যাতে স্পর্শ করতে পারি সেই জন্য এসেছি। বললেন তাহলে তুমি এখানে আজকে ভোজন করো, এ করো। বলে না না আমি প্রভু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি একটু কাজে আছে, আমি আপনাকে প্রণাম করে ব্যাস অন্য আরেক মনীষীর পুরীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ অন্য রূপে। তিনি দাসীদের সঙ্গে, মনীষীদের কয়েকজনের সঙ্গে তিনি দাবা খেলা, অক্ষক্রীড়া খেলছেন। ওখানে দেখে দূর থেকে প্রণাম করে আবার নারদ আরেক পুরীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে দেখলেন কৃষ্ণ তাকে তৈলমর্দন করছেন। আবার এক পুরীতে গিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ নিজে পুত্রদেরকে তৈলমর্দন করছেন। আরেক পুরীতে গিয়ে দেখলেন যে তিনি স্নান করছেন। এইরকম বেশ কয়েকটি পুরী ঘুরে ঘুরে নারদ কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা দেখলেন।
সেই সকল বিচিত্র লীলা দর্শন করে তিনি জগতের জীবের শিক্ষার জন্য তিনি একটি শ্লোকে কৃষ্ণের বন্দনা করছেন। জীবস্য য সংসরত বিমোক্ষণম অজানত অনর্থবহাৎ শরীরত সজস প্রদীপকং প্রাজ্জালয়ত্তা তমহং প্রপদ্যে। হে কৃষ্ণ, আমি আপনার চরণে শরণাগত হই, প্রপন্ন হই। কেন? আপনি এই রকম লীলা বিস্তার করে জগতের জীবকে কৃপা করেন। জীবস্য য সংসরত বিমোক্ষণম ন জানত। জীবের যে এই সংসার গতি, উচ্চ নিচ জনিতে ভ্রমণ, স্ত্রীপুত্র পরিবারের দ্বারা মোহ জালে আবদ্ধ হয়ে ক্লেশ সমুদ্রে নিমজ্জন, এই যে জীবের দুঃখ, এই যে কষ্ট, তার জন্য তুমি, তারা জানে না কি করে এই সংসার থেকে নির্মুক্তি পাওয়া যায়। জীবস্য য সংসরত বিমোক্ষণম অজানত। তারা এর থেকে মুক্তি কিসে হয় তা জানে না। আমি সংসারে এসেছি সুখ ভোগ করবার জন্য। সুখ আভাস বা অল্প এবং অনন্ত ক্লেশের মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। কোনোদিন চিন্তা করেছি যে এই সংসার থেকে পেরিয়ে যাওয়ার উপায় কি? কোনোদিন আমরা কি চিন্তা করেছি এর মধ্যে শান্তি নেই, এই সংসার ছেড়ে এর উপরে যাওয়া দরকার, এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা করা দরকার? তাই নারদ ঋষি বলছেন, জীবস্য য সংসরত বিমোক্ষণং ন জানত অনর্থ বহাৎ শরীরত। জীব যে শরীরটা নিয়ে এসেছে, যে শরীরটা দিয়ে ভোগ সুখ পাবো এই রকম আশা সে করেছে, এই শরীরটা যে অনর্থবহ এটা সে জানে না। অনর্থবহাৎ শরীরত। অনর্থবহ এই শরীর, আমরা নিজ কর্মফল নিয়ে এই শরীর পেয়েছি। প্রারব্ধ কর্ম ভোগ এবং অপ্রারব্ধের বিরাট ধাক্কা আমাকে জন্মের পর জন্ম আমাকে ঘোরাচ্ছে। বিমোক্ষণ জানি না, সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি না যে আমার এই শরীরটা ভগবানের বিস্মৃতির থেকে এই শরীরের উৎপত্তি। এই শরীরটা অনর্থবহ, কাম ক্রোধ লোভ আদি শত্রুকে নিয়ে আমরা মিত্রের মতো এই সংসারে মিত্রের অভিনয় করছি। আমরা কখনোই চিন্তা করি না যে স্বরূপ বিস্মৃতি, অসৎ তৃষ্ণা, অপরাধ এবং হৃদয় দৌর্বল্য, এই চার প্রকার অনর্থ নিয়ে আমার এই শরীরের জন্ম সৃষ্টি। চার প্রকার অনর্থকে বহন করার জন্য আমার এই শরীর, এবং এই চার প্রকার অনর্থের থেকে আমার ক্লেশ। ক্লেশ হলো আস দেহ। ভাগবত বলছেন দেহটা হচ্ছে ক্লেশ প্রাপ্তির জন্য দেহ, সুখ প্রাপ্তির জন্য নয়। আমাদের বোঝা ভুল হয়ে যাচ্ছে কোথাও, আমরা ভাবছি সুখ প্রাপ্তির জন্য দেহ, না, ক্লেশ হলো আস দেহ। নারদ ঋষি বলছেন, জীবস্য য সংসরত বিমোক্ষণং ন জানত অনর্থবহাৎ শরীরত
সযস প্রদীপকং প্রাজ্জালয়ত তা তমহং প্রপদ্যে। হে কৃষ্ণ, তুমি এই জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য, পুনঃ পুনঃ দেহযোগ থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্য, তুমি তার চিরকল্যাণ করবার জন্য তুমি নিজে আবির্ভূত হয়ে লীলা প্রকাশ করেছ। সযশ প্রদীপকং প্রাজ্জালয়ত, তুমি নিজের যশ বিস্তার করে, লীলা বিস্তার করে সেই লীলার প্রদীপ এ সংসারে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছ, যার আলোক পেয়ে জীব অনর্থ মুক্ত হয়ে, অর্থাৎ যে লীলা কথার শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা মানব নিজের অনর্থকে দূরীভূত করে দিব্য পথের সন্ধান, আনন্দের সন্ধান পেয়ে মুক্ত হয়ে সংসার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। সযস প্রদীপকং প্রাজ্জালয়ত তা তমহং প্রপদ্যে। নারদ ঋষি দ্বারকা ত্যাগ করবার পূর্বে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে গেলেন যে ভগবান, তোমাতে আমি শরণাপন্ন হই, তুমি তোমার এই সকল অদ্ভুত লীলা বিস্তার করে জীবের স্বগতিং ব্যানক্তি, তোমার কাছে জীব যাতে ফিরে আসে, আনন্দের সন্ধান পেয়ে যাতে আনন্দের ধামে ফিরে আসে, তার জন্য তুমিই ব্যবস্থা করেছ। এইভাবে নারদ ঋষি তাকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন লীলা, তিনি মথুরা লীলা, তিনি দ্বারকা লীলা, এই তার যে তিন লীলা, লীলার একটা বিরাট বিশাল একটা জাল বিস্তার করে সমস্ত জীবকে তার লীলাতে আকৃষ্ট করে, তার প্রতি আকৃষ্ট করে, নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে তার মুক্তির পথ, তাকে তার আনন্দের রাজ্যে যাওয়ার পথ ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এইভাবে নারদের এর পরবর্তীকালে কয়েকটি লীলার বর্ণন রয়েছে। জরাসন্ধ বধ, শিশুপাল বধ এবং পরবর্তীকালে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে লীলা, পঞ্চপাণ্ডবের রাজস্ব যজ্ঞ, তাতে সম্মতি প্রদান এবং পঞ্চপাণ্ডবের সেবা গ্রহণ, সেই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, তৎপাদুকে অবিরতং পরিজে চরন্তি ধ্যান্তি অভদ্র নশনে সূচয় গৃণন্তি বিন্দন্তিতে কমল নাভ ভবাপবর্বং আশাসতে যদি তো আশিস ঈশনান্যে। যুধিষ্ঠির মহারাজ কোনো সময় কৃষ্ণ তিনি রাজদরবারে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, চার ভাই তারা প্রণত হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুমতি ভিক্ষা করে কৃষ্ণের যশ সংসারে ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছায়, প্রয়াসে তারা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন, তৎপাদুকে অবিরতং পরিজে চরন্তি। হে কৃষ্ণ, তোমার পাদ পদ্মকে যারা নিরন্তর সেবা করেন, পরিচরন্তি পরিজে চরন্তি, সেবার মহিমাকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরিচরন্তি, পরিচরণ বা পরিচর্যা, কৃষ্ণের পাদ পদ্মের যারা সেবা করেন, নিরলস হয়ে সেবা করেন, যারা আনুগত্যের সঙ্গে করেন, কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে করেন, যারা প্রাণবন্ত হয়ে করেন, কৃষ্ণ তাদেরকে শুধু ভবাপবর্গ মুক্তি দান করেন তা নয়, যদি
তো আশিস ঈশনান্নে, হে ঈশ্বর, যদি তুমি তাদের মুক্তি দান করো, কিন্তু তারা যদি আরও কিছু এক্সট্রা চায়, সেগুলোও তারা অনায়াসে লাভ করে। তৎপাদুকে অবিরত নিরন্তর, যারা এই মানব শরীর গ্রহণ করে নিরন্তর তার পাদ পদ্মের সেবা করেন, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, দেহ দিয়ে, বাক্য দিয়ে সেবা, দাসের ধর্ম হচ্ছে সেবা। আমি স্বরূপত কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ অংশ, আমার কৃষ্ণ সেবাই ধর্ম। আমি তা না করে আমি স্ত্রী পুত্র পরিবারের সেবা নিয়ে মেতে রয়েছি, এটা ভুল শুধু নয়, এটা উল্টো, এটা বিপরীত কার্য। এর দ্বারা পুনঃ নরক প্রাপ্তি। এই যে একটা শিক্ষা ভাগবতের, আমি ঈশ্বর অংশ, আমি তার সন্তান, আমি তার দাস। আমার বাক্য, মন, বুদ্ধি, অর্থ যা কিছু দিয়ে আমি কৃষ্ণের সেবা করব, এটাই আমার কাজ, অবিরত করব, নিরন্তর। যুধিষ্ঠির মহারাজ তার বাক্যের দ্বারা এটা প্রকাশ করলেন। তৎপাদুকে অবিরতং পরিচরন্তি, পরিচরন্তি যে, এইভাবেই কথাটা হওয়া উচিত। কিন্তু পরিচর্যার মহিমাকে বাড়াবার জন্য পরিচরন্তি, সম্যক রূপে তোমার এই যা কিছু মানব দেহে যা কিছু পেয়েছে, সে সম্যক রূপে তোমার সেবা করেন যারা, তোমার পাদ পদ্মের যারা সেবা করেন, অভদ্র নশনে সুচয় গৃণন্তি, তোমার সেবার দ্বারাই সমস্ত প্রকার জীবের অভদ্র দূরীভূত হয়, অমঙ্গল দূরীভূত হয়, অভদ্র নশনে অভদ্র নাশ হয়। যত প্রকার আমার কুসংস্কার, কুবৃত্তি, পাপ রাশি, অমঙ্গল রাশি সব দূরীভূত হয় একমাত্র হরি সেবার দ্বারা। হরি সেবক সেবন ধর্মপর, হরি সেবা, হরির সেবকের সেবা, এটা পর ধর্ম বলেছেন। তার নিচে আর যা কিছু ধর্ম রয়েছে, আর যা কিছু ধর্ম আমরা অ্যাডপ্ট করেছি, সেগুলো সব তার নিচে। কিন্তু সর্বোপরি যে ধর্ম, হরি সেবা, হরি সেবকের সেবা, এটা যার জীবনে না প্রবেশ করে, ভাবটা যার না আসে, ভাগবত শুনেও তার কিছু লাভ নেই। যুধিষ্ঠির মহারাজ আদি পঞ্চপাণ্ডব তারা কৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি বলছেন তৎপাদুকে পরিজে চরন্তি, অভদ্র নশনে সুচয় গৃণন্তি। তোমার অভদ্র নাশকারী, তোমার যশ কীর্তন যারা করেন, সেবা করেন, কীর্তন করেন, বিন্দন্তিতে কমলনাভ ভবাপবর্গং, তারা নিশ্চিত রূপে হে কমলনাভ, তারা লাভ করেন ভবাপবর্গ, অপবর্গ লাভ করেন, মুক্তি লাভ করেন। আশা সতে যদি তৈ শোনান, এবং যদি তার উপরে কিছু চায়, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্তির আর কিছু বাকি থাকে না। তারা প্রেম পর্যন্ত, তারা তোমার নিত্য লীলায় সেবা পর্যন্ত তারা প্রাপ্ত করেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের কথায় ভাগবত আমাদেরকে জানিয়েছে। এর পরবর্তীকালে আমরা কৃষ্ণের এক দরিদ্র বন্ধু সখা শ্রীদাম বিপ্র, সুদামা ব্রাহ্মণ, শ্রীদামও বলা হয় বা
সুদামা, সুদামা বিপ্র, সুদামা বিপ্রের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের বাল্যকালের সখা। সান্দীপনী ঋষির গৃহে যখন পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ, ব্রজলীলার অন্তে কংসবধ করবার পরে, তখন সেই শ্রীদামা বা সুদামা বিপ্র তিনি তার বন্ধু ছিলেন, একসঙ্গে পড়াশোনা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার চরিত্র কথা ভাগবতের 10ম স্কন্ধের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ 80তম অধ্যায়ে বর্ণন করেছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ। কৃষ্ণ এবং তার সখা শ্রীদামা বিপ্র কর্মফলে নিজে তিনি কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে তিনি রাজা হয়ে দ্বারকাধীশ হয়ে সংসার লীলা করছেন, আর অপর দিকে তিনি তার বন্ধু শ্রীদামা তিনি সংসার লীলা করছেন, তারও সংসার রয়েছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপে তিনি পোরবন্দরে তিনি গৃহস্থ লীলা করছেন। দারিদ্রতার পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ তাকে কৃপা করে দিয়েছেন। প্রত্যেক দিন ভিক্ষা করে তার সংসার চলত এবং বেশ কয়েকটি ছেলে, তারা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, সংসারের খরচ বেড়েছে। ধীরে ধীরে সুদামা তিনিও তার বয়স হচ্ছে, কিন্তু বন্ধুর খবর লোকমুখে রাখেন। সবচেয়ে বড় কথা যে হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুর বাস রয়েছে, তিনি চিন্তন করতেন কৃষ্ণের কথা। নিজ পত্নীর কাছে কখনো কখনো বলতেন যে আমার বন্ধু জানো, ও এখন দ্বারকাধীশ, 16,108 মহিষী বিবাহ করে বিশাল সংসার করছেন, ওখানে তিনি রাজা। ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য মণি মাণিক্য কোনো অভাব নেই তার। এরকম কথা প্রসঙ্গে গল্প করতেন। তো একদিন তার পত্নী সুশীলা বললেন যে তাহলে দেখো, আমরা তো খেতে পাই না, দিনান্তে দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাই না, তুমি একবার যাও না বন্ধুর কাছে, বন্ধুকে কিছু চাইতে পারো, যদি না চাও নিশ্চয়ই বন্ধু তোমাকে দেখেই বুঝতে পারবেন এবং তোমাকে কিছু দেবেন, আমাদের সংসারের অভাব চলে যাবে। একটা লীলা বর্ণন হচ্ছে কিভাবে কৃষ্ণ তার ভক্তগণকে পূর্বেই বলেছেন আমার ভক্তগণ দরিদ্র হয়। কেন হয়? আমি তাদেরকে ধন দেই না, আমি যাকে কৃপা করি, যার কাছে ভক্তি আশা করি, তাকে আমি ধন দেই না। কারণ ধন মদ তাকে ধরে ফেললে আর তার আমার প্রতি ভক্তি থাকবে না, তখন আমি ঠকে যাব। যাই হোক, সুশীলা বারবার এরকম বলতেন, আর এও বন্ধুর চর্চা করতো বারবার। কেননা বন্ধু তিনি জগৎ বন্ধু, তিনি তার বন্ধু নন শুধু, তিনি জগতের বন্ধু। তাই সখার কথা বলতে আনন্দ পেতেন। এই করতে করতে একদিন
সুশীলার কথাতে রাজি হয়ে গেলেন যে আমি দ্বারকাপুরীতে যাব। কেন রাজি হলেন? যে আজকে বলছেন যে আমার কৃষ্ণ দর্শন হবে। এটা তো একটা বড় কথা, যে আমি যে উদ্দেশ্যেই যাক না কেন, কৃষ্ণ সন্দর্শনং মজ্জং কথং স্যাদিতি চিন্তায়ন। বহুদিন কৃষ্ণকে দেখি নাই, কিন্তু কৃষ্ণের দর্শন কবে পাবো? আচ্ছা, আমার স্ত্রী তো বলছে যেতে, তো আমি একবার যে আসতেই পারি। কৃষ্ণ দর্শনং স্যাত, আমার কৃষ্ণ দর্শন হবে। এই বলে তিনি সুশীলাকে বললেন যে আজ ঠিক আছে, আমি যাব কৃষ্ণের কাছে, দ্বারকাপুরীতে যাব দর্শন করতে, তবে আমি খালি হাতে যাব না, কিছু নিয়ে যাব। নীতিশাস্ত্রে একটা কথা আছে, রিক্ত পানির ন পশ্যেৎ দেবানং রাজানং গুরুম। সনাতন গোস্বামীপাদ বৈষ্ণব তোষণীর টিকাতে ধরেছেন, রিক্ত পানির ন পশ্যেৎ দেবানং রাজানং গুরুম। কোনোদিন মানব যদি দেশের রাজার কাছে দর্শন করতে যায়, দেব মন্দিরে, ভগবানের মন্দিরে দর্শন করতে যায়, বা গুরুর কাছে দর্শনে যায়, তাহলে খালি হাতে তাকে যেতে হয় না। রিক্ত পানির ন পশ্যেৎ দেবানং রাজানম গুরুম। এই নীতিটা, নীতিশাস্ত্রের এই কথাটা সেই সুদামা জানতেন, তাই বললেন তার স্ত্রীকে যে তুমি কিছু দাও, আমার ঘরে যাই থাক না কেন। কি থাকবে পেটেই তো। সুদামা বিপ্রের বস্ত্র বা তার স্ত্রীর বস্ত্র বা তার ছেলেদের বস্ত্র, সেগুলোই দেখলে বোঝা যেত তার বাড়িতে কি রয়েছে। মলিন বস্ত্র, ছেঁড়া বস্ত্র পরে কাল কাটাতেন ব্রাহ্মণ দরিদ্রের চরম সীমায়। কৃষ্ণ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তার ভক্তকে একদম চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভোগ, সুদামা তুমি আমার বন্ধু, তুমি খাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকো, আমি তাতে খুশি হব। মানে তোমার হৃদয়ের প্রীতি ভালোবাসা, সেটাই আমি গ্রহণ করব, তোমার সেটা রক্ষিত হোক, আর তুমি দরিদ্র জ্বালায় ছটফট করো। কতগুলো আশেপাশের বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে তন্ডুল, সে তন্ডুল আবার কণা তন্ডুল, যাকে বলা হয় ভদ্র ভাষায় খুদ, সেটাকে যা হোক করে একটু নেড়ে নুড়ে তার স্ত্রী যত্ন করে একটা কাপড়ে অঞ্চলে বেঁধে দিয়েছেন। আর সুদামা চলছেন সেই দ্বারকাপুরীতে। অক্রূর যেমন যাচ্ছিলেন বৃন্দাবনে, কংস তাকে পাঠাচ্ছেন যে কৃষ্ণ বলরামকে ধনুর্যজ্ঞে নিয়ে আসো। যে সময় আদেশ করেছেন, যদ্যপি অক্রূর কৃষ্ণের কংসের অনুচর, যদ্যপি যিনি কৃষ্ণের কাকা হন, কিন্তু কংসের অনুগামী হয়েছিলেন। তাই এই রকম একজন বিরুদ্ধ শত্রুপক্ষীয় লোক আদেশ করেছে কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার, কৃষ্ণ দর্শন হবে আমার বহুদিন পর। এই চিন্তা করতে করতে বিভোর হয়ে বৃন্দাবনের পথে রথ চালিয়েছেন। এই ব্রাহ্মণ তো, এর তো রথ নেই, এ তো হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। রাস্তায় অন্য কোনো চিন্তা নেই, কি মাগবো, সোনার গহনা না হীরা না কোনো মণিমাণিক্য মাগবো, এইসব ছক কষছিলেন না রাস্তার মধ্যে। কিন্তু মনে মনে কৃষ্ণ চিন্তন করছিলেন, কৃষ্ণ সন্দর্শনং মজ্জং কথং স্যাৎ। কি করে কৃষ্ণ দর্শন হবে, কি করে, মানে আমার ভাগ্য অতটুকু কি সাহায্য করবে, অথবা দ্বারকাপুরীতে গেলে আমি কি এন্ট্রি পাব, এসব চিন্তা করেছেন, কৃষ্ণ চিন্তন করেছেন, কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা তার ছিল না।
যাই হোক, খুব কৃষ্ণ নাম করতে করতে দ্বারকায় পৌঁছেছেন। দ্বারকা, আজও যারা দ্বারকা দেখেছেন, দ্বারকা যাত্রা খুব একটা সহজ যাত্রা নয়। সেই সমুদ্রের মধ্যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যার ধন নেই, যার জনবল নেই, তিনি গেছেন কৃষ্ণ দর্শন করবেন। একটা সম্বন্ধ ক্ষুদ্র রয়েছে, একটা সম্বন্ধের আভাস রয়েছে যে তিনি কৃষ্ণের বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু। দ্বারকা পৌঁছে গেছে। সেই দ্বারকাপুরীর মেন দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছেন যে কি করা যায় এখন, দারোয়ানকে বলবেন কি না। যদি বাই চান্স বলে দেন দূর দূর ভাগো এখান থেকে, এই নোংরা কাপড় নিয়ে এসছো এখানে, তাহলে আমার সব কাজ শেষ। তাই চিন্তিত হলেন যে এখানে প্রবেশ কোনোভাবে করা যাবে কি না। যদি একবার প্রত্যাখ্যাত হই তাহলে আর কোনো আশা থাকবে না, কৃষ্ণ দর্শনের আশা শেষ হয়ে যাবে ওখানে। কিন্তু ভক্তের ভক্তি যেটা ভগবানকে দর্শন করায়, সেটা সুদামা বিপ্রের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। তাই ঘটনা অন্য ঘটল। দারোয়ানরাই ডেকে বলল, ব্রাহ্মণ তুমি কি ভেতরে যাবে, তুমি কি কৃষ্ণ দর্শন করবে? তাহলে তুমি এখানে, ব্রাহ্মণদের অবারিত দ্বার, ব্রাহ্মণদের কোনো বাধা দেওয়া হয় না। ভেতর থেকে আদেশ আছে, কোনো ব্রাহ্মণ এলে সে সোজা যেতে পারবে। নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায়, তিনি ব্রাহ্মণগণের তিনি দেবতা, ব্রাহ্মণগণকে তিনি পূজা করেন, সম্মান করেন তিনি। যাই হোক, ভেতরে প্রবেশ করলেন। ওদিকে কৃষ্ণ চঞ্চল হয়েছেন, কারণ ভক্ত ভগবানের যে ইন্টারলিঙ্ক রয়েছে সেটা কেবল মনের নয়, আত্মার। তিনিও, রুক্মিণী দেখছেন যে আজকে একটু কৃষ্ণ যেন ব্যস্ত, ব্যগ্র মনের থেকে যেন একটু উদ্বেগের মধ্যে আছেন, কখন আসবে, কেউ যেন আসবে, এটাও রুক্মিণী বুঝতে পারছেন। কৃষ্ণ যখনই এদিক থেকে খবর গেছে যে এরকম ব্রাহ্মণ আসছে, তখন কৃষ্ণ বেরিয়ে তিনি আগে এলেন, অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এলেন এবং দুজন দুজনকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। চৈতন্যদেব যখন সনাতন গোস্বামীপাদকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী দন্য করে বলছিলেন যে এ কী করেন প্রভু, এ কী করেন, আমার তো এরকম কণ্ডুরসা এসব রয়েছে, ঘা রয়েছে। মহাপ্রভু সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদি আমি তোমাকে ঘৃণা করে আলিঙ্গন না করতাম তাহলে কৃষ্ণ ঠাই অপরাধী হইতাম, তাহলে আমি কৃষ্ণের কাছে অপরাধী হতাম। ভক্তি এইরকম জিনিস যেটা যেটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে ভাগবত শোনাও কিছু লাভ হবে না। ভক্তিটা ধন জন ঐশ্বর্য বিদ্যা কিছুর অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্রই প্রাণের অপেক্ষা করে। তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে, নিজের পালঙ্কের উপরে বসালেন। সেই নোংরা কাপড় পরা ব্রাহ্মণটিকে তার চরণ ধৌত করে দিলেন, তাকে ভালো বস্ত্র পরালেন, নিজে হাতে সেবা করলেন এবং রুক্মিণীকে বলে উত্তম অন্ন তাকে ভোজন করালেন, যে অন্ন জীবনে তিনি দেখেন নাই, খাওয়া তো দূরের কথা। সে ব্রাহ্মণ একদম আকুপাকু ভাব, কি করবেন না করবেন
এখানে তো কৃষ্ণের কাছে এসেছেন, বন্ধুর কাছে এসেছেন, দ্বারকাধীশ হলেও বন্ধু একটা সম্পর্ক রয়েছে, কিছু বলার ছিল না। উনি যা করলেন তাই মেনে নিলেন, যৎপর নাস্তি আদর করলেন। যে আদরে শ্রীরামের মুগ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না, প্রতিদানে কিছু দেওয়ার ছিল না। তারপরে সুই করিয়ে পদসেবা করলেন কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণের চরণ ধৌত করলে জল নিজে খেলেন, রুক্মিণীকে খাওয়ালেন, সকলকে খাওয়ানোর কথা বললেন, যাও ব্রাহ্মণের পাদোদক খেলে বিষ্ণু ভক্তি হবে। বিপ্র পাদোদক পিত্বা যো বহুব গতাময়। মহাপ্রভু যখন গিয়েছিলেন গয়া যাত্রায়, তখন জ্বর লীলা করেছিলেন, বিপ্রের পাদোদক খেয়ে জ্বর সুস্থ হলো, এরকম দেখালেন, লীলা করলেন, অভিনয় করলেন। তারপরে রাত্রে সব মহিষী তারা যারা এ করলেন, নিদ্রায় গেলেন, কিন্তু এরা দুজন রাত্রে গল্প করছেন। বহুদিন পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে, সারা রাত্রি প্রায় অনিদ্র গেলেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে সেই সুদামার গল্প হলো অনেক কথা। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এলো, কৃষ্ণ নিজেই ওঠালেন যে সখা তোমার মনে পড়ে যে একদিনের ঘটনা, যে আমরা সেই গুরুমা সান্দীপনির মুনির ওখানে আশ্রমে যখন ছিলাম, গুরুমা একদিন সমিত ফুরিয়ে গেছে, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, আমাদেরকে পাঠালেন, যাও নিয়ে আসো, জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসো। আমরা সকলে গেলাম। সেই তোমার মনে পড়ে যে আমরা গাছে উঠে শুকনো শুকনো ডালগুলো ভেঙে ঠিক সাইজ করে করে আমরা কীরকম নিচে ফেলিয়ে ওটাকে ইয়ে করলাম, বাঁধলাম, এক একটা গাডড়ি কাঠের বোঝা বাঁধলাম। ওমা সেই বাঁধতে বাঁধতে দেখা গেল যে হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, একদম মেঘাচ্ছন্ন, তারপরে তুমুল ঝড় এবং তারপরে পরে এই বৃষ্টি। তখন রাত সন্ধ্যা হচ্ছিল, কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে যেন রাত্রিটাই ঘনিয়ে এলো, আর কোনোভাবেই নড়তে পারলেন না তারা। প্রবল যখন বৃষ্টি শুরু হলো, তখন তারা প্রত্যেকেই নিজেদের কাঠের বোঝাটা মস্তকে নিয়ে, কৃষ্ণ একটা বোঝা, বলরাম একটা বোঝা, সুদামা একটা বোঝা, এরকম আরও যারা যারা ছিল, মধুমঙ্গল আদি সকলে বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, ওনারা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এদিকে গুরু সান্দীপনি তিনি চিন্তায় পড়ে গেছেন যে আমার ছেলেরা কি হলো, আজকে কি অবস্থা হলো। আজকেই কাঠ আনতে জানতে পারলেন যে আজকে জঙ্গলে কাঠ আনতে গেছে, গভীর জঙ্গলে। খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন, তিনিও ছটফট করতে লাগলেন যে কি হবে অবস্থা। সেই অবস্থায় যাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না। যাই হোক, উদ্বেগের সঙ্গে এরাও সারা রাত্রি কাটালো, এবং গুরু মা এবং গুরু সান্দীপনি তারাও খুব দুঃখের সঙ্গে সারা রাত্রি কাটালেন। পরের রাত্রি শেষ হতে না হতেই সেই গুরুদেব সান্দীপনি তিনি জঙ্গলের মধ্যে চিৎকার করতে করতে এসেছেন, কৃষ্ণ, বলরাম, সুদাম, কোথায় তোমরা, সাড়া দাও। এ করতে করতে রাত্রি থাকতেই সেই তাদের খোঁজে এসেছেন। অনেক দূর থেকে আওয়াজ পেলেন গুরুদেব এসছেন। তারা সেই জঙ্গলের মধ্যে জল জমে আছে, দাঁড়িয়ে আছেন বোঝা নিয়ে। গুরুদেব যখন এলেন, তখন তারা যে দণ্ডবোধ করবেন তাও উপায় ছিল না। তাদের একটা লক্ষ্য ছিল যে এই কাঠগুলো ভিজে গেলে, খুব জল খেয়ে গেলে আর রান্নার কিছু থাকবে না। সেই জন্য বোঝা নিয়েই গুরুদেবকে প্রণাম করলো এবং দূর থেকেই বলল যে গুরুদেব আমরা এখানে আছি। এই বলে যখন গুরুদেব এলেন, তখন গুরুদেব বললেন, তোমাদের জীবন সার্থক,
তোমরা গুরু সেবার জন্য এতখানি নিজের প্রাণকে কষ্ট দিয়েছ। বললেন যে তাং অনাদৃত্য মৎপরা আত্মা বৈ প্রাণিনং পৃষ্ট তাম অনাদৃত্য মৎপরা। নিজের শরীরটা, নিজের আত্মাটা প্রিয় সবচেয়ে মানুষের কাছে, সেটাকে আমার সেবার জন্য, গুরু সেবার জন্য তোমরা অনাদর করে এভাবে তোমরা কাটিয়েছ, তোমাদের সর্বার্থ লাভ হোক। এতৎ সর্বং গুরু ভক্তা পুরুষো অঞ্জসা জয়েত। যা কিছু অনর্থ থাকে পুরুষ গুরু সেবার দ্বারা, সাধক গুরু সেবার দ্বারা সে সকল অনর্থকে নিমেষে সেটাকে দূর করতে পারে। আর গুরু সেবার দ্বারা সাধকের সর্বার্থ লাভ। সর্বার্থ লাভ মানে কৃষ্ণ পর্যন্ত, ঈশ্বর পর্যন্ত, ঈশ্বরের কৃপা পর্যন্ত লাভ হয়। তাই বললেন অহৌ পুত্রকা জুয়ম অস্মদর্থে অতি দুঃখিতা আত্মা বৈ প্রাণিনাং পৃষ্ট তাম অনাদৃত্য মৎপরা। হে পুত্রগণ, আমার জন্য তোমরা এইরকম কষ্ট করেছ, আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি তোমাদের সর্বার্থ লাভ হোক। কৃষ্ণ বললেন নায়মিজ্জা প্রজাতিভ্যাং তপস উপশমেন বা তুষ্টিয়ং সর্বভূতাত্মা গুরু শুশ্রূষয়া যথা। নাম ইজ্জা প্রজাতিভ্যাং তপস উপশমেন বা, আমি তপস্যার দ্বারা, পূজার দ্বারা আমি ততখানি সন্তুষ্ট হই না যতখানি গুরু সেবার দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই। সাধক মানব যদি গুরু সেবা করে, একটু আগেই আমরা শুনলাম যে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন যে ভগবানের সেবা যারা নিরন্তর করেন তাদের কোনো কিছু আর বাকি থাকে না। এখানে কৃষ্ণ সুদামাকে লক্ষ্য করে বলছেন যে আমি যতটা সন্তুষ্ট হই গুরু সেবার দ্বারা, আর কোনো উপায়ে ততটা সন্তুষ্ট হই না। এই বলে তাদেরকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। সেই গল্পটা করছেন কৃষ্ণ সুদামার সঙ্গে। এই করতে করতে রাত্রি পার হয়ে গেল, তন্দ্রা এলো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সকালবেলা উঠেই স্নান টান করে ব্রাহ্মণ যাবেন, রেডি হয়ে গেছেন। কিন্তু তার পূর্বে কৃষ্ণ বললেন, সখা তুমি কি কিছু আমার জন্য এনেছো? তখন তার মনে পড়ল যে ওটা মানে বগলে চেপে রেখেছিলেন কাপড়ের পুডলিতে, ওটার কথা মনেই ছিল না প্রকৃতপক্ষের ব্রাহ্মণের। কিন্তু কৃষ্ণের ঠিক মনে রয়েছে যে ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়, অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়। আমার দ্রব্যের সঙ্গে যদি ভক্তি থাকে সেটা ভগবান নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। নানা উপচারৈকৃত পূজনম আর্তবন্ধ প্রেম নৈব সুখ বিদ্রুতং স্যাৎ। ভগবানের হৃদয়টাকে বিদ্রুত করে প্রেম। বিরাট ভুরি অনেক রকম দ্রব্য কৃষ্ণকে সুখী করে না, যদি সেই দ্রব্যের মধ্যে প্রেম মিশ্রিত থাকে। পদ্মাবলীতে এইভাবে বলা হয়েছে। যাই হোক, কৃষ্ণের ওটা ভালোই মনে ছিল। গল্পের ছলে টলে তাকে ভুলিয়ে টুলিয়ে তারপরে বললেন যে এরকম কি ব্যাপার, তুমি তোমার স্ত্রী কি আমার জন্য কিছু দেন নাই, বা তুমি কি কিছু? তো উনি বগল দাবাচ্ছেন, মনে পড়ে গেছে, আরও লুকাতে চেষ্টা করছেন। কৃষ্ণ বললেন যে না, বুঝতে পেরেছি তুমি কিছু এনেছো, তাহলে আমাকে দিতে চাচ্ছ না, কিন্তু তোমার মনে হয় এই জ্ঞানটা আছে নিশ্চয়ই যে পত্রং পুষ্পং ফলম তয়ম যমে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহম ভক্তু উপরিতম অস্নামি প্রযতাত্মন। পত্র হোক, পুষ্প হোক, ফল হোক, জল হোক,
ভক্তের দেওয়া দ্রব্য যদি ভক্তি মিশ্রিত থাকে আমি সেটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করি। তুমি কুণ্ঠা করো না, তুমি আমাকে যদি কিছু এনে থাকো দাও। কিছুতেই ব্রাহ্মণ দেবেন না। কৃষ্ণ কাপড় টেনে তাকে করলেন, সেই খুদগুলো তণ্ডুল চূর্ণগুলো পড়ে গেল নিচে, ওটার থেকে উঠিয়ে কৃষ্ণ খেতে লাগলেন। খুব ভালো লাগছে, উত্তম খাদ্য। এতদিন তো বাসমতি চাল টাল খেয়ে মানে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল, আর ভক্তের দ্রব্য কি সুন্দর। তারপরে রুক্মিণী বুঝতে পারলেন যে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃপা করবেন, তাই খাচ্ছেন। পরে বাধা দিলেন, সব ঘটনা ঘটে গেল। পরদিন প্রাতে সুদামা চলছেন স্নান টান করে কৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে আলিঙ্গন আদি করে বেরিয়ে গেলেন। কিছুটা এগিয়েছেন, অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে গেছেন। এতক্ষণ কি চিন্তা করছেন? কি পেলাম না, কি দিলেন না কৃষ্ণ, তার চিন্তা নেই, কিন্তু চিন্তা করছেন কাহং দরিদ্র পাপিয়ান ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতন ব্রহ্মবন্ধুরীতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিত। ওই চিন্তা করছেন আমাকে কি যত্ন করলেন, ওই চিন্তা করতে করতে অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন। এরকমটা যেটা আশা করি নাই এইরকম, বরং সন্দেহ ছিল যে কৃষ্ণ কি আমাকে চিনতে পারবেন। বা যাই হোক, কাহং দরিদ্র পাপিয়ান ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতন। আমি কোথায় দরিদ্র পাপী, আর কৃষ্ণ কোথায় সমস্ত সৌন্দর্যের আকর। ব্রহ্মবন্ধুরীতি স্মাহং, তিনি ব্রাহ্মণকে নিজ বন্ধু বলে জানেন, তাই স্মরণ করে তিনি আমাকে বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করেছেন। বাহুভ্যাম পরিরম্ভিত। এই চিন্তা করতে করতে প্রায় বাড়ির কাছে এসেছেন। তখন চিন্তা করলেন, আরে সর্বনাশ হয়েছে, আমি তো আমার স্ত্রী যে জন্য পাঠিয়েছিল আমি তো সেটা কিছু মাগলাম না, বা সেসব কাজ তো কিছু হলো না। খাওয়া দাওয়া, পদসেবা, গল্প সব রকম হলো, কিন্তু আসল কাজটা যা, আজকে স্ত্রীর কাছে নির্ঘাত আমাকে গালি খেতে হবে। তারপরে মনে মনে চিন্তা করছেন, আমি নাই তো না বললাম, ভুলে গেলাম, কৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, আমার বন্ধু, সেও তো কথাটা উঠাতে পারত যে ব্রাহ্মণ তুমি কি জন্য এসছো, তোমার কিছু প্রয়োজন আছে কি না, বা তোমাকে দেখছি তো খুব দরিদ্র, তুমি কিছু নিয়ে যাও, এটাও তো তিনি বলেন নাই। এইরকম চিন্তা করতে করতে বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। আর বাড়ির কাছে দেখেন কৃষকরা চাষের জন্য জল বৃষ্টি প্রার্থনা করতেই থাকে ইন্দ্রের কাছে। বহু প্রচেষ্টার দ্বারাও জল আসছে না, জল হচ্ছে না, এরকম করতে করতে পরে ভগবান কি করেন, রাত্রিকালে কৃষক যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বিরাট বৃষ্টি দিয়ে পরের দিন দেখা যায় মাঠে জল জমে গেছে। সেই রকমই ভগবান, তিনি আমাকে কিছু জানতেও দিলেন না। কৃষ্ণ বুঝি প্রথমে তো বাড়ি চিনতেই পারলেন না, বিরাট অট্টালিকা বাড়ি। পরে তিনি ক্রমে বুঝতে পারলেন, তার স্ত্রী বেরিয়ে এলেন এবং বিরাট অট্টালিকা কৃষ্ণ করে দিয়েছেন। তখন বুঝতে পারলেন যে না, কৃষ্ণ অন্তর্যামী সূত্রে তিনি সব জানেন, আমাকে দিয়েছেন বহু। তার স্ত্রী তো একদম আহ্লাদে আটখানা, একদম খুব খুশি। দাস দাসী অনেক পাঠিয়ে দিয়েছেন, কত রকম ফুল ফুটেছে বাগানে। তারপরে নিজেকে সংযত করলেন সুদামা, তার স্ত্রীর আনন্দ দেখে নিজেকে সংযত করলেন। বললেন, তার স্ত্রী তাকে হাতে ধরে ঘোরালেন, দেখো কি বিরাট কৃষ্ণ তোমার কি দিয়েছে, দেখো এই দেখো, এই খাম্মাগুলোর মধ্যে গজদন্ত খচিত রয়েছে, দেখো। খুব আনন্দ তার সুশীলার। তো ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করছেন, কৃষ্ণ আমাকে ঠকিয়ে দিলেন বুঝি। আজকে আমাকে যে ধন আমার নেই, ধন দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে যাতে কৃষ্ণকে ভুলে যায়, এই বুঝি পরীক্ষার মধ্যে ফেলালেন। তাই পরে কৃষ্ণ সেই সুদামা
তার স্ত্রীকে বললেন যে দেখো, এত আনন্দ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কৃষ্ণ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আমাদেরকে জন্ম জন্ম কৃষ্ণ দাসত্বই আমাদের প্রার্থনীয়। এই সমস্ত বৈভবের মধ্যে আমার কৃষ্ণ দাসত্ব ভুলতে হবে না। তাই বললেন তস্যৈব দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। যিনি এই রকম দাতা, যিনি এই রকম ভক্তের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত, জন্মে জন্মে তার দাসত্ব করাই আমাদের উচিত, তার দেওয়া এই সকল বস্তু ভোগ করার জন্য নয়। এ সকল থেকে আমাদের বহু শিক্ষা নেওয়ার রয়েছে। এই সুদামা বিপ্রের প্রসঙ্গ এনে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন কৃষ্ণ? তিনি নিজেই বলেছেন, যস্য অহম অনুগৃহ্ণামি হরিষে তদ্ধনং শনৈ। আমি যাকে কৃপা করি তার ধন আমি হরণ করে নেই, আমি কাউকে ধন দেই না। তত অধনম ত্যজন্তেস্য স্বজন দুঃখ দুঃখিতা। নির্ধন হলে তবে সে দুঃখে দুঃখিত, তার স্ত্রীপুত্র তাকে ছেড়ে দেবে, তবে সে আমার ভক্তি করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ধন দিলেন কেন? গোস্বামীগণ বলছেন যে কৃষ্ণ সুদামাকে দিলেন ধন। কৃষ্ণ ধন দেন না, সে প্রতিজ্ঞা তার ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সুদামা সমস্ত প্রকার আসক্তি শূন্য হয়ে গেছিলেন। ভর্জিত তণ্ডুল, ধানটা ভাজা হয়ে গেলে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, এই সুদামার ভোগ অভিলাষ পুনরায় জাগ্রত হতে পারে না। এ ত্যাগ করতে করতে দারিদ্র্যের জ্বালায় এর তপস্যা হয়েছে, এবং তপস্যায় এর হৃদয়টা একদম সম্পূর্ণ কামনা শূন্য হয়েছে। অতএব একে ধন দিলে কোনো অসুবিধা নেই। তাই স্বীকার করলেন সুদামা, এবং এটাও দেখালেন কৃষ্ণ ভক্ত কেন ধন স্বীকার করেন। ধন স্বীকার করেন ভক্তের মহিমা বর্ধন করবার জন্য, প্রভুর কৃপা লোকে জানুক তার জন্য ধন স্বীকার করলেন। সুদামা নিজে ধন গ্রহণ করে বা পেয়ে তিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন না, বা ধরাকে স্বরাজ্ঞান করলেন না, তিনি দাস্যভাবযুক্ত হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। এইভাবে বৈরাগ্যাখ্যান সংযুতম, ভাগবতে এইরকম ভক্তের চরিত এবং বৈরাগ্যময় আখ্যান, যাতে আমাদেরও এগুলো হয়, যাতে ধন দৌলতের পিছনে আমরা না দৌড়াই, যাতে ভক্তিধন সঞ্চয় করবার জন্য আমাদের ভেতরে পিপাসা জাগে, তার জন্য এ সকল কাহানি বলেছে। সমস্ত দেবদেবীদের মধ্যে কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ, এবং দেবদেবীর উপাসনায় শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, কৃষ্ণ উপাসনায় শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না, এই সকল প্রসঙ্গ এসেছে। সেই প্রসঙ্গে বৃকাসুরের কথা, বৃকাসুর অর্থাৎ ভস্মাসুর। যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন কৃষ্ণকে, তোমার ভক্ত যারা হয় তাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? তোমার ভক্ত যারা হয় তারা এত দরিদ্র হয় কেন? যারা শিব পূজা করে, অন্যান্য দেবতার পূজা করে, লক্ষ্মী পূজা করে, তাদের বড় বড় অট্টালিকা হয়ে যায় কেন? যুধিষ্ঠির মহারাজ কোনো সময় কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন এই কথা বলেছিলেন, যস্যা আহম অনুগৃহ্ণামি হরিষে তদ্ধনং শনৈ তত অধনং ত্যজন্তেস্য স্বজনা দুঃখ দুঃখিতম। আমি আমার ভক্তদেরকে ধন দেই না, তার কারণ ভক্তি লোপ পাবে, তার জন্য আমি ধন দেই না। কিন্তু দেবতা যারা ধন দেন, অল্প পূজা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যারা ধন দেন, তারা ধনকে আবার কেড়ে নেন, কিন্তু আমি ধন দেই না, তার পরিবর্তে পরম ধন, প্রেম ধন, ভক্তি ধন তাকে দিয়ে দেয়। বৃকাসুরের কথা বললেন, বৃকাসুরের প্রসঙ্গ। বৃকাসুর তিনি কোনো সময় শিবের পত্নী পার্বতীকে দেখেছিলেন, দেখে ভাবলেন এরকম সুন্দরী আর কেউ নেই, এটাকে বিবাহ করা যেতে পারে কি না। যেমন জগতের লোক, অসুর প্রকৃতির লোক, রূপবতী নারী দেখলে লোভ হয়, তো তাই লোভ হলো, এবং তিনি একটা কি করলেন,
তিনি একটা চিন্তা করলেন যে কোন দেবতা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়, তাকে সন্তুষ্ট করে বর নিয়ে এই রকম পার্বতীকে আমি স্ত্রী রূপে চাই, এরকম বর নিয়ে তারপর যেমন সেই হিরণ্যকশিপু বর নিয়ে স্বর্গের আধিপত্য চাই, এই চাই ও চাই, ইন্দ্রকে ঘোড়ার ঘাস কাটাবো, আমার যে রথ টানে যে ঘোড়া, এদেরকে ঘাস কাট, এইরকম তাদের। তো বৃকাসুর রাস্তায় যাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে যে আচ্ছা বলো তো কোন দেবতা তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়? তো কেউ বলে এটা ভোজন করো, কেউ বলে এই একে করো, কেউ বলে ওকে করো। তো একদিন নারদের সঙ্গে দেখা, তো নারদ বললেন যে তুমি কি জানো না, এ তো শিব ঠাকুর খুব তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়। বলে উনি থাকেন কোথায়? বলে উনি কৈলাসে থাকেন, আর এই মর্তলোকেও আছেন, ওই যে কেদারনাথ। তো বৃকাসুর ভাবলো যে তাহলে খুব সহজ হবে, কেদারনাথে পৌঁছে গেছে আর শিব ঠাকুরকে উপাসনা শুরু করেছেন। নারদ বলে দিয়েছিলেন ওর পূজাতে বেশি এই আপেল কলা এসব খই নারকেল লাড্ডু এসব লাগে না, জল ঘটিতে করে আর ধুতরা ফল, ধুতরা ফল, বেলপাতা, ধুতরা ফল আর জল। তো বললেন যে ভালো কথা, তো জল টল নিয়ে গেছেন বৃকাসুর। ওং নমঃ শিবায় করে জল ঢালছেন, আর বেলপাতা আর ধুতরা ফুল আর ধুতরা ফল। ধুতরা ফলের গায়ে কাঁটা থাকে, ওই ফল নাকি শিব ঠাকুর বেশি পছন্দ করে। আমাদের সকাম উপাসনা এরকম রয়েছে, যে ফুলের কোনো গন্ধ নেই, রাস্তার ধারে হয়ে থাকে, কুকুর প্রস্রাব করে, সেই ফুল নাকি শিব ঠাকুর বেশি পছন্দ করে। তো খুব তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়ে শুনেছে। একদিন পূজা হয়ে গেল, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো সাড়া নেই শিব ঠাকুরের। আবার দ্বিতীয় দিন শুরু করলেন যে ঠিক আছে দেখা যাক, পূজার মনে কোনো ত্রুটি হয়েছে। আবার দ্বিতীয় দিন ভালো করে পুজো করলেন, শিব ঠাকুরের কোনো সাড়া নেই। আবার তৃতীয় দিন, তো এ তো তাহলে দেখলেন যে এ তো তাহলে ওই নারদ বেটা ওটা মিথ্যা কথা বলেছে, কারণ ও তো ধূর্ত। আমাকে বলেছে যে শিব ঠাকুর তাড়াতাড়ি সুখী হয়, এ তো 3 দিন হয়ে গেল। অন্যান্য দেবদেবী আছে একদিন পুজো করলেই তার পরের দিন ফল, আর এটা কি হলো? এরকম চিন্তা করতে করতে পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন। চিন্তা করলেন যে না, আমি শিবের এমন অকল্যাণ করব, টের পাবে শিব যে কোন শিষ্যের পাল্লায় পড়েছিলাম। নিজের মাংস কেটে ওং নমঃ শিবায় করব, এরকম বলে ছুরি নিয়ে নিজের মাংস কেটে কেটে গঙ্গা জল দেয়, কেউ বা এমনি কলের জল দেয়, কেউ বা ঘোলা জল দেয়, আর এই ধুতরা ফুল আমি নিজের মাংস দিচ্ছি, দেখি শিব ঠাকুর আসে কিনা। এরকম ওং নমঃ শিবায় বলে করতে লাগলেন, তাও বেরোয় না, তাও আবির্ভূত হয় না। শেষ পর্যন্ত এরকম করতে করতে 7ম দিনে চিন্তা করলো যে না, ওইটাই করতে হবে, শিবের এমন বদনাম করবো আর শিবের কেউ পূজা করবে না কোনোদিন। ছুরি দিয়ে গলা কাটবেন উদ্ধত হলেন, যে লোকে যেন জানে যে বিকাসুর বলে একজন পূজারী 7 দিন পূজা করেও প্রাণ বিসর্জন দিল, তথাপি শিব ঠাকুর এলো না, এইরকম বদনাম হয়ে যায়। বলে যেই গলা কাটতে গেছেন তখন শিব ঠাকুর তাড়াতাড়ি করে আবির্ভূত হয়ে বললেন, আরে কি হয়েছে বিকাসুর? তো বলল যে আপনি অনেক দেরি করলেন, আমার ধারণা অন্য ছিল,
আমাকে একজন সাধু বলেছিল শিব ঠাকুর তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়, সেই জন্য আমি এসেছিলাম। যাই হোক, এসেছি যখন এত দূরে, আমি টাইম নষ্ট করলাম 7 দিন, এখন আপনি বর দিন। বলে হ্যাঁ তুমি বর বলো, কী বর চাও? তো বলে যে আপনি যার মাথায় হাত দেবো তিনি যেন ভস্ম হয়ে যান। তো ভালো বর, তথাস্তু। বলে তাড়াতাড়ি চলে যাবেন? বলে না, দাঁড়ান শিব ঠাকুর, আগে আপনি যে বর দিলেন এটা সত্য কিনা আমি পরীক্ষা করে নেই। ওইটাই তো ছিল ইচ্ছা, যে যখন থেকে জানতে পেরেছেন শিব ঠাকুর তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে এই বর চাইব, শিবের মাথা হাত দিয়ে তাকে ভস্ম করে দিলেই পার্বতী আমার পত্নী হয়ে যাবে। সুন্দর সহজ হিসাব। শিব ঠাকুর তখন দৌড়াতে শুরু করলেন, আর এও দৌড়াতে শুরু করলেন। শিব ঠাকুর বললেন যে আমি তো ভুলে যা কিছু বলে ফেলি, ভোলা মানুষ, এ তো বর তো সত্য নিশ্চয়ই, আমি তো মারা যাব তাহলে এখনই। তখন দৌড়াতে শুরু করলেন, এও দৌড়াচ্ছে, এ তো আর পিছন ছাড়ছে না। তখন বাঁচবার জন্য শিব ঠাকুর কী করলেন, আগেও এরকম অনেকবার হয়েছে, গণ্ডগোল করেছেন, শেষকালে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে রক্ষা পেয়েছেন। তো কৃষ্ণের শরণ নিলেন, বললেন যে আমাকে রক্ষা করুন, আমি ভুলবশত দিয়ে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃকাসুর এবং সেই শিব ঠাকুরের মধ্যে সন্ন্যাসী বেশে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। বৃকাসুরকে বললেন তুমি কেন দৌড়াচ্ছ? তো বললেন সব বৃত্তান্ত। বললে ধর পাগল, তুমি এই পাগলের পাল্লায় পড়েছ। কি পড়েছে দেখেছ? কি পড়ে আছে ও দেখেছ কি তুমি? ওই জানোয়ারের ছাল, কাপড় পায় নাই, জানোয়ারের ছাল পড়েছে। কি মেখেছে দেখেছ? চিতা ওই শ্মশানের ভস্ম মেখেছে গায়ে, খেয়াল করেছো কি তুমি? আর গলায় সাপ জড়িয়ে আছে, ডুগডুগি নিয়েছে, শ্মশানে থাকে। ওর কথা তুমি সত্য মেনে নিলে? তোমার মতো বোকা আর দেখছি না। তুমি পরীক্ষা করতে চাও তো পরীক্ষা তোমার হাতের কাছেই, তুমি নিজের মাথায় হাত রাখো, সব পরীক্ষা হয়ে যাবে। মিথ্যা সব, জগতে সব কিছু মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য কখনো মিথ্যা নয়। শিব ঠাকুর বর দিয়েছিলেন, বিষ্ণুর মায়ায় পড়ে নিজের মাথায় হাত রাখলেন বৃকাসুর, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে। কৃষ্ণ বললেন এই 7 দিনে ফল লাভ, 7 মিনিটে বা 7 সেকেন্ডে শেষ। বর পেয়েছিল অনেক ভালো বর, আর বরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শেষ। এই রকম হচ্ছে দেবদেবীর উপাসনা। ভাগবত বর্ণন করেছেন 10ম স্কন্দের মতো একটা সর্বাপেক্ষা ইম্পর্টেন্ট স্কন্দ, যেখানে কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণের ভগবত্তা দেখাবার জন্য অন্য দেবদেবীর থেকে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে আর একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ আছে, যে কোনো সময় পুরাকালে ঋষিদের যজ্ঞেতে ঋষিগণ একত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে দেবতাদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ, কে? দুর্গা, কালী, চণ্ডী, শিব বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মা, কে শ্রেষ্ঠ দেবতা কে? তখন ঋষিগণের মধ্যে ভৃগু বলেছিল আমি এই কাজটা করে আনতে পারি, আমি সব পরীক্ষা করে আমি দেখছি। ভৃগু তাড়াতাড়ি, ঋষিরাও ভাত দিলেন ভৃগুকে, ভৃগু তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সোজা, বেশি জনের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই 3 জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার কাছে গেলেন, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু বাবার কাছে গিয়ে বুকে হাত দিয়ে বুকটাকে উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্রণাম না করে অহংকারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে। ব্রহ্মা বললেন আরে ভৃগু, তুমি এতটুকু সৌজন্য জানো না, পিতাকে প্রণাম করতে হয়? তা মারতে উদ্যত হলেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধিত হয়ে যখন মারতে উদ্যত হলেন, তখন ভৃগু চলে গেলেন, পরীক্ষা হয়ে গেছে। একদম কৈলাস পর্বতে শিব ঠাকুরের কাছে গেছেন। শিব ঠাকুর আর ভৃগুর ভ্রাতা 2 জন
শিব ঠাকুর উঠে তাড়াতাড়ি বললেন যে ভৃগু আরে তুমি কখন এসছো, বলে আলিঙ্গন করতে গেলেন। তখন ভৃগু বলছেন আরে দূর দূর, তোমার গায়ে শ্মশানের ছাই মেখে এসছো, তুমি আবার আমাকে আলিঙ্গন করছো, বলে তাড়াতাড়ি তখন শিব ক্রোধিত হয়ে ত্রিশূল নিয়ে তাকে মারতে গেলেন। তখন ভৃগু ওখান থেকে পালিয়ে একদম বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের কাছে গিয়ে বক্ষে একদম পদাঘাত করলেন ভৃগু। তখন নারায়ণ উঠে বললেন আরে ভৃগু তুমি এসেছো কখন, তোমার পায়ে চোট লাগলো না তো আমার বক্ষে যে অস্থি থেকে তোমার? না না প্রভু, পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমি একটা কাজ করতে এসেছিলাম কার্যোদ্দেশ্যে, এখন আসি, পরে কথা হবে, বলে সেই যজ্ঞস্থলে গিয়ে বললেন এই 3 ঘটনা কে বড় এর থেকে বিবেচনা করে নিন। স্থির হলো যে বিষ্ণুই হচ্ছেন দেবতাগণের আরাধনানাং সর্বেশাং বিষ্ণু আরাধনং পরম তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চন। বিষ্ণু উপাসনা শ্রেষ্ঠ, এটা বোঝাবার জন্য এই। পরবর্তীকালে আজকে 10ম স্কন্ধের কথা শেষ, কালকে আমরা একাদশ দ্বাদশ স্কন্ধের কথা শুনব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনে।